محمد کیا تم نے سنا؟ محمد کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے. چلو ہم بھی وہاں چلتے ہیں. کو ابو طالب بھی چلے گئے، خدیجہ بھی نہیں رہی، اب محمد بالکل تنہا رہ گئے ہیں. اب جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا. جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. وہاں ابو جہل بھی موجود تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا. اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے. ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرما دے گا. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قرن من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. یعنی نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں. یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے کس قدر حضور علیہ السلام کی حفاظت و حمایت کی تھی. وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے. اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور اس کی وجہ سے انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے. حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رحلت فرما گئی. مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی. جس وقت دنیا میں کوئی آپ کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ ہی تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جان نثاری کے ساتھ آپ کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھی. اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ دونوں کی وفات سے آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب مبارک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام غم کا سال رکھ دیا. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان 10 نبوی میں وفات پائی. وفات کے وقت 65 برس کی عمر تھی. مقام حجون قبرستان جنت المعلی میں مدفون ہوئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفس و نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا. ابو طالب جب تک زندہ تھے قریش کی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا سکیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد مشرکین بے لگام ہو گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صرف اہلیہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مخلص، مشیر اور غمگسار تھی. گھر سے باہر ابو طالب ڈھال تھے تو گھر کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہا سکون کا باعث تھی. ان دونوں کے جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت بھی اسلام کے کام آتی تھی اور ابو طالب کی سماجی طاقت بھی. ابو طالب کی وفات کے بعد کافروں کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے. اس کیفیت نے آپ علیہ السلام کے غم میں اور اضافہ کر دیا. مکہ میں جب زمین تنگ کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید مکہ سے باہر کسی دوسرے شہر طائف میں لوگ بات سن لیں. اس سفر میں حضور علیہ السلام کے غلام
हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु भी आपके हमराह थे। ताइफ में बड़े बड़े मालदार लोग रहते थे। इन रईसों में उमैर का खानदान तमाम कबाइल का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे, अब्दी अलील, मसूद, हबीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम इन तीनों के पास तशरीफ ले गए और इस्लाम की दावत दी। इन तीनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि इंतहाई बेहुदा और गुस्ताखाना जवाब दिया। और इन बदनसीबों ने उसी पर बस नहीं किया, बल्कि ताइफ के शरीर खंडों को उभार दिया कि ये लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बुरा सलूक करें। चुनाचे लच्चों लफंगों का ये शरीर गिरोह हर तरफ से आप पर टूट पड़ा और ये शरारतों के मुजस्समे आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आपके मुक़द्दस पांव जख्मों से लहू लहान हो गए और आपके मोज़े और नालैन मुबारक खून से भर गए। हाँ, जब आप जख्मों से बेताब होकर बैठ जाते तो ये जालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़ कर उठाते, और जब आप चलने लगते तो फिर आप पर पत्थरों की बारिश करते और साथ साथ तानाजनी करते, गालियां देते, तालियां बजाते। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह दौड़ दौड़ कर हुजूर पर आने वाले पत्थरों को अपने बदन पर लेते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम को बचाते थे, यहां तक कि वो भी खून में लथपथ हो गए और जख्मों से निढाल होकर बेकाबू हो गए। बदमाशों ने यह सिलसिला बराबर जारी रखा, यहां तक कि आप अलैहिस्सलाम को उतबा और शेबा के एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। जब आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पनाह ली तो भेड़ वापस चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बैल के साए में बैठ गए। उतबा बिन रबिया और उसके भाई शीबा बिन रबिया को आप पर रहम आ गया और काफिर होने के बावजूद खानदानी हमीयत ने जोश मारा। चुनाचे उन दोनों काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने बाग में ठहराया और अपने नसरानी गुलाम अद्दास के हाथ से आपकी खिदमत में अंगूर का एक खुशा भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खुशा को हाथ लगाया तो अद्दास ताज्जुब से कहने लगा कि इस अतराफ के लोग तो ये कलमा नहीं बोला करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा वतन कहाँ है? अद्दास ने कहा कि मैं शहर नैनवा का रहने वाला हूं। आपने फरमाया कि वो हजरत यूनुस बिन मत्ता का शहर है, वो भी मेरी तरह खुदा के पैगंबर थे। ये सुनकर अद्दास आपके हाथ पांव चूमने लगा और फौरन ही आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्का की राह पर चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हालत में चले जा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो देखा कि एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए है। इस बादल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने आवाज दी, अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुन ली है और उनका जवाब भी देख लिया है। अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप जो चाहें उसे हुक्म दे। पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं मक्का के उन दोनों पहाड़ों अक्षबीन को आपस में मिला दूं ताकि ये लोग उनके दरमियान पस कर रह जाएं। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली उस गैबी मदद की वजह से आप अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया और गम के बादल छट गए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मक्के की राह पर मजीद पेशकदमी फरमाई। इसके बाद आपने मकाम नखला में क़याम किया और रात को नमाज में कुरान की तिलावत फरमाई और फजर की नमाज अदा करने लग गए और कुरान की तिलावत करने लग गए। ऐसे में जिन्नात जल्दी से वादी नखला की तरफ दौड़ पड़े। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये कैसी आवाज है? गौर से सुनो। फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जन्नाते जल्दी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की तरफ आ गए।
خلق الانسان من वल्लाही اقرأ وربك الاکرم ये वही नूर है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا۔ سوچئے وہ جنات جو ہزاروں سال سے زندہ تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً پہچان گئے۔ دل جو آگ سے بنے تھے قرآن کی ٹھنڈک سے پگھل گئے، وہیں اسی لمحے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کلام ان کے لیے بالکل نیا اور معجزاتی تھا۔ وہ خاموشی سے قرآن سنتے رہے اور ان کے دلوں پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ قرآن سننے کے بعد وہ جنات اسی وقت ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر انہیں ڈرایا اور اسلام کی دعوت دی۔ یوں رات کے سناٹے میں وہ جنات جلدی سے اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں۔ اندھیری غاروں اور ٹوٹے ہوئے کھنڈرات کے درمیان جہاں صدیوں سے ان کا بصیرہ تھا، وہاں ہزاروں جنات موجود ہیں۔ صدیوں سے یہ غار اندھیرے اور جھوٹ کا گھر تھا۔ یہاں ابلیس کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور شرک کا دھواں اٹھتا تھا۔ لیکن آج ہوا بدل چکی تھی۔ وہ جنات جو آسمان کی خبریں چرانے گئے تھے وہ واپس لوٹ آئے تھے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے تھے۔ وہ اپنے سینوں میں ایسا نور لے کر آئے تھے جو اس غار کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اے میری قوم سنو، آج ہم نے وہ کلام سنا ہے جو کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہم نے ایک عجیب اور شاندار قرآن سنا ہے، وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ الفاظ تیر کی طرح دلوں میں اتر گئے۔ اس رات وادی نخلا میں ہونے والی تلاوت نے جنات کی دنیا میں بھونچال برپا کر دیا تھا۔ کچھ نے حق کو مان لیا اور کچھ انکار کر کے ابلیس کے راستے پر ہی قائم رہے، مگر حجت پوری ہو چکی تھی، دلیل قائم ہو گئی تھی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری تھی کہ اگر انسان طائف اور مکہ والے آپ کی بات نہیں سن رہے تو اللہ نے دوسری مخلوق جنات کو آپ کا کلام سننے اور ایمان لانے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور علیہ السلام نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ مقام حرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جبکہ دور دور کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب چلتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر سے اپنی دعوت جاری رکھتے۔ اس کے بعد نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے پاس سے گزر رہے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خواہ خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہی وہ واقعہ تھا جس نے ہجرت مدینہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد دوسرے سال 12 نبوی میں حج کے موقع پر
मदीना के 12 अशखास मिन्ना की उसी घाटी में छुप कर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम से बैत हुए। तारीख़ इस्लाम में इस बैत का नाम बैत उक़बा ऊला है। साथ ही उन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त भी की कि अहकाम इस्लाम की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम भी उन लोगों के साथ कर दिया जाए। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया। वो मदीना में हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु के मकान पर ठहरे और अंसार के एक एक घर में जा जाकर इस्लाम की तबलीग करने लगे और रोज़ाना 1-2 नए आदमी आगोश इस्लाम में आने लगे, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता मदीना से कब्बा तक घर घर इस्लाम फैल गया। इसी साल सफ़र मिराज भी पेश आया, वो हम अलग किसी एपिसोड में बयान करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप ये समझें, अंसार और मुहाजिरीन किन को कहते हैं। मुहाजिरीन वो सहाबाए किराम जो मक्का में जुल्म सितम से तंग आकर अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घर बार माल और शहर छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे। अंसार मदीना मुनव्वरा के वो मकामी मुसलमान जिन्होंने हिजरत करके आने वाले मुसलमान भाइयों को अपने शहर में पनाह दी, उनकी हर तरह से माली व जानी मदद की और उन्हें अपने घरों में ठहराया। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम को आम इजाज़त दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनाचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत की। इसके बाद यके बाद दीगरे दूसरे लोग भी मदीना रवाना हुए। जब कुफ़ार कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ वही हजरात मक्का मुकर्रमा में रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या अपनी मुफलिसी की वजह से मजबूर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप मक्का ही में मुकीम रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी आपने रोक लिया। जब मक्का के काफिरों ने ये देख लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफ़ार मक्का को यह ख़तरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद भी मदीना चले जाएं और वहां से अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई न कर दें। चनाचे इस खतरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए कुफ़ार मक्का ने अपने दारुल नदवा पंचायत घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और ये कुफ़ार मक्का का ऐसा ज़बरदस्त नुमाइंदा इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा दानिश्वर और बाअसर शख्स न था जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक न हुआ हो। खुसूसियत के साथ अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा, जुबैर बिन मुतइम, नज़र बिन हारिस अबुल बख्तरी, ज़मा बिन असवद, हकीम बिन हिजाम, उमैया बिन खलफ वगैरह वगैरह तमाम सरदारान कुरैश इस मजलिस में मौजूद थे। शैतान लईन भी कंबल ओढ़े एक बुजुर्ग शेख की सूरत में आ गया। कुरैश के सरदारों ने नामो नसब पूछा तो बोला कि मैं शेख नज्द हूँ, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में आ गया हूँ कि मैं तुम्हारे मामले में अपनी राय भी पेश कर दूं। ये सुनकर कुरैश के सरदारों ने इब्लीस को भी अपनी कॉन्फ्रेंस में शरीक कर लिया और कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। तो व्यूअर्स, तारीख के उस नाजुक तरीन मोड़ पर मक्का का दारुल नदवा साजिशों का घर बन चुका था। एक तरफ कुरैश के खूनखार सरदार थे और दूसरी तरफ इंसानियत का दुश्मन शैतान एक बूढ़े शेख की शक्ल में उनकी अक्लों पर पर्दा डाल रहा था। फैसला होना था कि हक की इस आवाज को हमेशा के लिए कैसे दबाया जाए। कोई कैद करने का मशवरा दे रहा था तो कोई शहर बदर करने का। मगर वो कौन सी लर्ज़ाखेज़ तजवीज़ थी जिस पर इब्लीस ने भी खुशी से तालियां बजाएं? वो क्या खौफनाक मंसूबा था जिसके लिए कुरैश के हर कबीले से एक एक तलवार चुनी गई? देखिए अगले एपिसोड में अबू जहल का वो नापाक मंसूबा जिसने मक्का की फजाओं को लहू रंग करने की कोशिश की। पिछले सारे एपिसोड्स चैनल पर मौजूद है, जाए और देखिए और कमेंट में एपिसोड 9 जरूर लिखें।